بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سے ایسے کویسچنز ہیں جی جن کے جوابات اگر ہمیں مل جائیں تو کلیئرٹی آ جائے گی. نمبر 1 جاننا میں یہ چاہوں گا کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے ذہن میں اگر نینو بھی ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہوتی کہ اگر وہ واپس جائیں گے تو ان کو کورٹ سے یا عدالتوں سے ریلیف نہیں ملے گا تو میرا خیال میں ان کا ڈیسیجن جو ہے وہ مختلف ہوتا. بٹ دین اگین ہی از کمنگ بیک. ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ جو لیگل ایکسپرٹس کی ٹیم ہے انہوں نے ان کو ایشورنسز دی ہوگی کہ ہی ول گیٹ ریلیف. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب الیکشنز بھی لڑ سکیں گے, الیکشنز کنٹیسٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, اور کیا اگر الیکشنز جو ڈیٹ آئے گی جو کہ الیکشن کمیشن اسکیجول دے گا اس کے مطابق اگر فیبرری کے اینڈ میں یا فیبرری کے مڈ میں اگر کوئی ڈیٹ آتی ہے اور اس پہ الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں کیا میاں محمد نواز شریف صاحب الیکشنز لڑ سکیں گے, اور اگر نہیں لڑ سکیں گے تو پھر جو بھی حکومت بنائے گا, اگر سپوزڈلی نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو اس میں وزیر اعظم اگر سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ رکھا جائے گا یا بنایا جائے گا تو وہ کون ہوگا؟ کیا وہ میاں شہباز شریف صاحب ہوں گے یا کوئی اور ہوگا؟ نمبر 2 جو فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ سے فل بینچ کا, اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب ہو یا جہانگیر ترین صاحب ہو, ان کو یہاں پہ ریلیف مل سکے گا نہیں مل سکے گا, یا واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ ٹو ہیپن جی اس پہ بھی میں کلیئرٹی جاننا چاہوں گا. لیکن جو پولیٹیکل سائیڈ ہے اس میں بات کرنا چاہوں گا فیصل واڈا صاحب سے, میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب. اور آخر میں بات کرنا چاہوں گا میرے بڑے اچھے دوست ہیں جناب ملک وحید انجم صاحب, لیگل ایکسپرٹ, ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا. لیکن سب سے پہلے فیصل واڈا صاحب. فائنلی میاں محمد نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو آ کے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے یا کوئی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ بھی ہے؟ بہت شکریہ رانا صاحب. دیکھیں ابھی تو دلی دورس والی بات ہے, ابھی تو کیسز ہیں اور جو ابھی سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے اس میں ایک بیچ میں دروازے اور پیر کا فاصلہ ہے. اچھا. سو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کمپلیٹ سب کچھ بند ہو گیا, کیونکہ جو 62 والا جو شک ہے اور اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. اچھا جی. سو نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ 21 آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا میری سالگرہ کا دن ہے. میرے تو اچھا دن ہے, ان کے لیے ہوتا ہی نہیں ہوتا. بٹ یہ جو ہے جیسے کل پرسوں ان کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ بیکاز سر دیکھیں وہ ایک کنوکٹ ہیں. کنوکٹ کے پاس کوئی پاکستان کا قانون ایسا نہیں ہے جو ان کو ریلیف دے دے. یہ تو لاء کے اندر ہی کہیں نہیں ہے, ٹو واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ فرام دی ایکسپرٹس. اچھا. تو اگر آپ ان کو تو وہ وہاں اتر کے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جیل چلے جائیں, ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ضمانت, کیونکہ قتل تو کیا نہیں ہے تو قتل کی بھی ضمانت ہوتی ہے, تو ضمانت تو ایونچولی ہوگی, ٹھیک ہے. سو اس کیس کے اندر لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نکلیں جلسہ گاہ چلے جائیں. جلسہ گاہ میں پہلے تو لوگ کیسے آئیں گے, موٹر سائیکلیں دے رہے ہیں, بریانی دے رہے ہیں, دیگے دے رہے ہیں, تو اس سے کیسے ہوگا, ٹھیک ہے. اینڈ بائی اینڈ لارج پھر میں وہ اسی بات پہ آؤں گا کہ دیکھیں جی اس 18 جمہوری لیڈرز جو ایکسپائرڈ ہیں انہوں نے پاکستان کو دیا کیا. ایک منٹ ٹھہر جائیں, آپ میاں نواز شریف صاحب لینڈ ہوتے ہیں 21 کو 6:30 بجے واٹ ایور, ٹھیک ہے, 6:25 پہ. اس کے بعد وہ سیدھا آپ کے خیال میں مینار پاکستان نہیں جا سکتے؟ نہیں جا سکتے نا سر, قانونی طور پر سیٹرڈے ہے سر, قانونی طور پر قانون میں تو کنوکٹ ہے نا, مفرور ہیں, اشتہاری ہیں, تو قانونی طور پہ کیسے ہو جائے گی جب ایک کنوکٹ ہے اس کی بیل قانون کے اندر ہی موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. آئی فلی انڈرسٹینڈ کہ پاکستان میں آئین, قانون اور جمہوریت کیسے ہے, لیکن نوئنگ چیف جسٹس صاحب فائز عیسیٰ صاحب, ایکچولی ان کے پاس تو ایک کورٹ میں کیس ہے بھی نہیں. بٹ میں ہمیشہ کہتا 2 ہیروز ہیں ہمارے ابھی جن سے ہمیں امید کی کرن ہوئی ہے, وہ چیف جسٹس صاحب ہیں اور چیف آرمی اسٹاف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب. اس کا ریزن یہ کہ آپ نے ڈالر کو دیکھا نیچے آتے ہوئے, چیزوں کو دیکھا, چینی کو دیکھا, کھانے پینے کی. ان کے پاس کیا ہے, کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے. ان کے پاس اپنی جیب بھرنے کا ان کو شوق نہیں ہے, وہ ملک کا سوچ رہے ہیں. جو جیب بھرتے ہیں ان کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کا بگاڑ کیا وہ سدھار کریں گے, یہ جمہوری قوت ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کیسے, کب, اور پچھلے 35 سال میں کیا ہوتا رہا, کیسی دولت بنی, کیسے پولیس مینیج ہوئی, کیسے کورٹس انہوں نے مینیج کی اپنے اعتبار میں سارے, دیٹ انکلوڈ پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, مولانا, اے این پی, سب بوگز اور سب کچھ ایک. دوسری چیز یہ کہ بیانیہ تو پڑ گیا, بیانیہ پہ تو ریورس ہو گئے فوراً اپنی جگہ پہ نواز شریف صاحب. اگر ہم اسپیسیفک ان کی بات کریں, انہوں نے تھوڑی اسپیس ملی تو بوگز انہوں نے دکھایا,
ٹھیک ہے. اب وہ ریورسل کی طرف چلے گئے. کل میں ایسا کوئی تھا تو انہوں نے کہا جی وہ اسپیچ جو کریں گے وہ انہی لائنس پہ کریں گے. میں نے کہا کرٹیسزم تو ہو سکتا ہے, ان لائنس پہ نہیں ہو سکتا. آپ بھی یہاں ہیں اور میں بھی یہاں ہوں, تو میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کرٹیسزم از فائن. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب کہ ایک آدمی مثال کے طور پہ باجوہ صاحب, ایک اتنا بھونڈا الزام ان کے پر لگا ہوا ہے آج. سب سے پہلے آپ آ جائیں, پی ٹی آئی نے کہا کہ باجوہ صاحب نے رجیم گرا دی ہماری. پھر اتنے برے باجوہ صاحب کو آپ نے کہا کہ ایکسٹینشن لے لیں, کیوں؟ پھر آپ نے انہی باجوہ صاحب کو کہا کہ آپ اپنے ہوتے ہوئے ہمارے الیکشن کرا دیں. بات تو پہلے کی تھی نا, سنیں نا, ایکسٹینشن دی, ٹھیک ہے. ایکسٹینشن دینے کے بعد پھر کہا کہ آپ ایک اور ایکسٹینشن لے لیں, اور الیکشنز بھی آپ ہم اپنے ہوتے ہوئے کروا دیں. یہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ تھی. تو جب برے تھے باجوہ صاحب تو یا برے تھے اچھے تھے. نون لیگ باجوہ صاحب کا آج نام لے رہی, ایکسٹینشن میں لیٹ کے سائن کیا. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم نے کلین چٹ دی, بلینک چیک دیا. پیپلز پارٹی نے بھی یہ کام کیا. جب سب کام ہو گئے, آج جب وہ کرسی پہ نہیں ہے, بھائی مردانگی کا ورڈ تو نہیں, لیکن ہمت دار آدمی وہ ہوتا ہے جو ٹیک آن کرے پرنسپل کے اوپر, چاہے وہ منصب پہ بیٹھا ہو تب. ہم نے تو اسی ٹائم پہ کیا جب لوگ منصب پہ بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو ہم تو ایک اسٹوڈنٹ ہیں, وہ تو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں. لیڈر اور گیدڑ میں فرق ہونا چاہیے نا, چاہے میں سب کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کل میں سن رہا تھا کہ جی وہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں مر جاؤں گا, 1000 سال بھی رہوں گا, مجھے کوئی ڈیل, بھائی ڈیل آفر ہی نہیں ہوئی ہے. جب کوئی ڈیل آفر ہی نہیں ہوئی ہے, کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی. اچھا, اب کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی ہے تو محمد علی درانی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو سیلف اپنے اس کے اندر چل رہے ہیں. وہ پہلے ریلیونٹ تھے اپنی زندگی جوانی کے اندر, تو وہ اپنی ریلیونس کریٹ کر رہے ہیں. بٹ کیا وہ عمران خان صاحب سے مل سکے, کیا چیف جسٹس صاحب سے مل سکے, کیا وہ چیف سے مل سکے, کون سی ایسی چیز ہے ان کے پاس اپنی پٹاری میں کہ وہ اس چیز کو سلجھا دیں گے. ٹھیک ہے, میں بھی آپ کو کہہ دوں کہ جی میں فلاں سے, تو وہ کسی کے کہنے پہ نہیں, خود ہی آن ہز اون چل رہے ہیں, کسی کے کہنے پہ نہیں. اچھا, ناٹ ایون -1%. اچھا, ٹھیک ہے, میرا ان کے لیے احترام ہے, لیکن میں جو کلیئرٹی سے بات کرتا ہوں وہ سچی بات ہونی چاہیے. سو دیر از نو ڈیل آن دا ٹیبل فار ہم. ٹھیک ہے, تو جب ڈیل ہی نہیں ہے تو آپ تب کریں گے جب آپ کا ڈیل چل کے آئے گی. جب ڈیل ہی نہیں تو آپ کیسے ہی بیانات دے رہے ہیں کہ جی میں ڈیل نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا, فلاں نہیں کروں گا. ابھی بھی احساس نہیں ہے. دیکھیں بہت کچھ ہونا ہے عمران صاحب. ابھی مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کی سمت ایک جگہ کی طرف کر رہے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف ایک جگہ پر کر رہے ہیں, فاؤنڈیشن مضبوط کریں پاکستان کی, لیکن اس کے اوپر کیچڑ کی چھت نہیں ڈل سکتی. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اگر آپ کو جمہوریت کا جنازہ پیٹنا بھی ہے تو پھر آپ جمہوری انہی پارٹیوں میں سے کوئی اچھے لوگ لیں. ٹھیک ہے, ساری پارٹیوں میں سے. نمبر 1. نمبر 2, رک جائے. آپ کہہ رہے ہیں جناب ابھی جو اگر یہ ویو چل رہی ہے مسلم لیگ نون کی, مسلم لیگ نون میں سے میاں نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, کوئی بھی ہو, وہ وزیر اعظم آپ کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے؟ میری نظر میں ہاں, میرا سجیشن یہ ہے آپ ان میں اچھے لوگ لے آئیں. اچھے سے مراد جیسے محمد علی خان ہے, علی محمد خان ہے, اچھا چہرہ ہے نا آپ کے پاس. بہت سارے آپ کو 24 کروڑ لوگوں میں 750-800 لوگ نہیں. شاہد خاقان عباسی, دیکھیے شاہد خاقان عباسی کا آپ کا جو انہوں نے توشہ خانہ کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد تو کوئی فرق نہیں ہے ان کے اندر. وہ کہتے ہیں مجھے کرسی کو ملا 2.5 سے, وہ بول رہے ہیں اس بات کو, ٹھیک ہے. تو اب پھر ان کا پرنسپل سٹینڈ یہ ہے کہ میں برخوردار کی بیٹی صاحب کی بیٹی کے انڈر میں کام نہیں کروں گا, تو وہ پرنسپل سٹینڈ ہے. لیکن آئی ڈونٹ سی ہم ایز اے پرائم منسٹر ایز ویل. اوکے, اچھا چلیں. تو پرائم منسٹر وہ نہیں بن سکتے آپ کے خیال میں؟ بننا نہیں چاہیے. میں تو ابھی بھی کہوں گا کہ جن کو جو 18 لیڈر ہیں انکلوڈنگ ایوری ون ان دا پولیٹیکل ارینا, ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. پھر یہ آپ کی نظر میں پھر یہ سارا جو پروسیس چل رہا ہے جمہوریت کی طرف جا رہا ہے, فیلئر اگین, اٹس گوئنگ ٹو بی اے فیلئر. دیکھیں جی آپ نے بہت تیر مارا. آپ ایک خواہشات کے اوپر نواز شریف صاحب کو لے بھی آئے, ٹھیک ہے, آپ آ بھی گئے, جیت بھی گئے. اچھا, میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا آپ نے. میں نے پوچھا تھا آپ کو کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ آ کے الیکشنز کے بعد ڈائریکٹلی پرائم منسٹر بن جائیں گے یا اٹس گوئنگ ٹو بی اے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ؟ دیکھیے اٹ ول بی اے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ٹو واٹ آئی کین سی. دیر آر چانسز اس میں پہلے کوئی اور بنے گا, پہلے کوئی اور بن جائے اور پھر وہ کیسز ختم کر کے آ جائیں. لیکن پہلے کون بن جائے کہ 15 دن میں سب کچھ ہو جائے گا. اچھا, پہلے کون بن جائے آ کے؟ شہباز شریف صاحب بن جائے؟ شہباز شریف صاحب بن سکتے ہیں. اچھا اوکے, ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب بن جاتے ہیں پہلے آ کے, مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے الیکشن, اپنے الائز ساتھ ملاتی ہے, شہباز شریف صاحب. دیکھیے راز صاحب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ریکارڈ کا حصہ بتانا کہ میجورٹی جو اس بار الیکشن جیتیں گے وہ آزاد ہوں گے. وہ تو آپ کہہ چکے, کئی مرتبہ کہہ چکے, ٹھیک ہے. آپ نے کہا جی کہ جو بیسیکلی جو ڈفرینس کریٹ کریں گے وہ آزاد کریں گے, ٹھیک ہے. اور یہ ٹینیور جو ہوگا ڈیموکریٹک پارٹی کا وہ ایٹ اے
वेरी गुड एक्सट्रीम गुड केस सिनेरियो 11, 13 या 17 महीने, इससे आगे नहीं जा सकती। तो मैं उससे पहले ही हो जाएगा धर्म तख्ता, लेकिन दिस इज द मैक्सिमम व्हाट आई एम सेइंग। ओके, 13 महीने हो गए, 16 हो गए, 17 महीने हो गए, आपकी नज़र में इतने ही अरसे के लिए चलेगी? उसका रीज़न ये है ना, नहीं, लेकिन एक मिनट सुनिए ना, वो आप कहते हैं इतना ही अरसा चलेगा प्राइम मिनिस्टर जो भी बनेगा, या डेमोक्रेटिक प्रोसेस इतना अरसा चलेगा? मेरा एनालिसिस यही है कि हुकूमत जो है इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगी। नहीं चल पाएगी, तो फिर क्यों होएगा? फिर जो होगा उस टाइम पे देखेंगे, लेकिन ये मेरा तज्जिया है ना सर, अब ये तो तज्जिया है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। या ओके फाइन, बट व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट तो सर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 2028 तक ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है ना गली कूचे मुँह पार्टियां होंगी। सो आई डोंट सी एनी रेलेवेंट पार्टी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, चले शहबाज शरीफ साहब को आपने पहले प्राइम मिनिस्टर बना मैंने दिया। कहा अगर केसेस देखे ना, केसेस अगर उस वक्त तक हल नहीं होते तो मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। एनीबॉडी फ्रॉम हिज पार्टी मोस्ट लाइकली यार। ओके, शहबाज शरीफ नहीं होते तो देन एनीवन कैन लाइक कम अप, ठीक है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब खुद आ जाएंगे, ठीक, ऐसे ही कह रहे हैं हम। प्रेसिडेंट हाउस में कौन होगा? सर ये तो वक्त ही बताएगा। जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी से कोई बंदा? देयर कुड बी अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, यस, बट आई डोंट सी इट हैपनिंग आल्सो। They are not comfortable with Mian Nawaz Sharif Saab being the Prime Minister and Asif Zardari Saab bane President. They are not comfortable with this. People's Party is not comfortable with this. People's Party is not comfortable at all. Yeah. 100%. मतलब वो कहते हैं जनाब कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब होंगे प्राइम मिनिस्टर तो आसिफ जरदारी साहब जो है प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ साहब होंगे प्राइम मिनिस्टर तो आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट हो सकते हैं। दिस इज व्हाट दे से। हाँ, People's Party. You buy this? I don't buy anything. ओके, ये एक लड़ी के हिस्से हैं। हाँ, ये वक्त ज़रूरत बिखर जाते हैं, जब आजकल एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं फिर जुड़ जाते हैं। ओके। सिस्टम के अंदर ये सारे साथ ही जुड़े रहेंगे, जब तक ये जुड़े रहेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। देखिए राना साहब, अल्लाह में बड़े बोल और बुरे वक्त से बचाए। अगर आप इस हद तक गिर चुके हैं समेत मेरे कि आप एक गरीब आदमी की 10 साल की बच्ची रोटी कमाने के लिए जाती है, उसका रेप होता है, उससे ज़्यादती होती है, उसका कत्ल हो जाता है, और वो आपके मेरे जजों के, पीरों के, चौधरीयों के घरों में है और उनका एहतसाब नहीं हो सकता, तो फिर आप इस मुल्क में क्या देख रहे हैं? ये तो आप गरीब को सोचना है। देखें, गरीब से जब आप वोट की भीख मांगते हैं सारी 18 पार्टियाँ, तो जो गरीब की ज़रूरियात हैं उन सब की फैक्ट्री इनके पास है, आटा इनके पास है, चीनी की फैक्ट्री इनके पास है, चावल की इनके पास है, यूनिवर्सिटी इनके पास, स्कूल इनके पास, गाड़ियाँ इनके पास, तो सब कुछ तो इनके पास है। तो गरीब से वोट का भीख मांगा और जो गरीब की ज़रूरत है वो सब इनके पास है, तो कैसे मसला चलेगा? गटर में ढक्कन ना होने की वजह से जो पेपर में आपने अरबों रुपए दिए हैं डेवलपमेंट फंड, ढक्कन ना होने का गरीब का बच्चा मर रहा है, बारिश में तारे लटकने से गरीब का बच्चा मर रहा है, भूख से गरीब का बच्चा मर रहा है, दवाई ना मिलने से गरीब के माँ बाप मर रहे हैं, बीवी को रोटी खिलाने के पैसे नहीं है, बिजली जलाने के नहीं है, रेंट के पैसे नहीं है। तो एक कौम को भी तो सोचने की ज़रूरत है ना। अगर कौम नहीं खड़ी हो रही जिनका हो रहा है, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम तो आपके तवज्जुह से एजुकेट ही कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। एक ब्रेक की तरफ चलता है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। फैसल वाडा साहब, चलें, एक सिनेरियो पेंट कर हो गया, ठीक है, हमने बात कर ली, शहबाज शरीफ साहब आ सकते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ साहब आ सकते हैं। आपके एनालिसिस ये कहता है कि 13 से 17 महीने के अंदर अंदर सारा जनाब डेमोक्रेटिक प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं मतलब ये गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी, गवर्नमेंट नहीं चल सकती। और इस 17 महीने के अंदर अंदर गुड केस सिनेरियो, एक्सट्रीम केस सिनेरियो, ओके, 17 महीने चलें, एक्सट्रीम केस कर लिया, इसमें कितने प्राइम मिनिस्टर आएंगे? 2 ही आएंगे या इससे भी ज़्यादा आएंगे? देखिए सर, अभी फ़िलहाल तो जो एक तो आपने टर्म सर माजर का यूज़ की, वेव, देयर इज़ नो वेव, देयर इज़ नो वेव, देयर इज़ नो वेव। अच्छा, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, हमारे मुल्क में जब हम पीटीआई में थे तब भी इलेक्शन रिग्ड थे, इससे पहले भी रिग्ड थे, उससे पहले भी रिग्ड थे और आगे भी रिग्ड ही रहेंगे। ठीक है, सो उसमें भी हमारी बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही कि जी आप पूरा पाकिस्तान टर्न अराउंड हो जाएगा, 75 साल का गंद एक सफ़ा में साफ़ हो जाएगा। ठीक है जी, बट आई एम होपिंग माई एनालिसिस एंड आई वुड गिव यू दिस, मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि बिटवीन 30 to 45 डेज़ कोई ऐसा चीज़ ज़रूर इन प्लेसमेंट होगी जिससे जमहूरियत के साथ साथ ये करप्शन के निज़ाम को खुले काम जो हो रहा था और वो नहीं होने दिया जाएगा। मतलब अगले आप कह रहे हैं 6 वीक्स 5-6 वीक्स टाइम, अगले 5-6 वीक्स के अंदर अंदर कुछ ऐसा स्टेप लिया जाएगा जिसमें करप्शन नहीं होगी? नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ों को रोप इन करके बांध दिया जाएगा। सो
It's not going to be a free run for anyone. جیسے پہلے تھا بادشاہ آتا ہے باپ کی جاگیر ہے, یہ کر دو وہ کر دو, اربوں روپے لے گئے, کھا گئے پی گئے. It's not going to be that simple. تھوڑی سی Don't ask me more. تھوڑی سی کلیئرٹی. maybe میں آپ کے 29ویں دن کے شو پہ ہوں یا 41ویں دن کے شو پہ ہوں تو میں آپ کو I got your point, but the point is تھوڑی سی کلیئرٹی. صرف آپ اس کو فوکس کر رہے ہیں, زیرو ان کر رہے ہیں صرف اور صرف کرپشن کے ساتھ, یا اس کو صرف لائک واٹ, بہت ساری چیزیں دیکھیں. نظام چلیں جو لٹ پڑی ہوئی تھی وہ نہیں پڑی رہی, یہ تو ہے ہی, بٹ کلینزنگ کی بھی ضرورت ہے نظام کو. بتائیے آپ کلینزنگ بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. ہاں کلینزنگ کین بی ان ڈفرنٹ شیپ نا سر, ٹھیک ہے, بٹ کلینزنگ کی ضرورت ہے. آٹو کریکٹ موڈ پہ پاکستان آنا شروع ہو جائے گا جو میں نے آپ کو ٹائم لائنز دی ہیں. سو دیر از گوئنگ ٹو بی اے لاٹ کمنگ ان. بہت سارے جن بوت ہیں ان کے اپنے پرانے جن ان کو کھیسے میں بند کریں گے, ٹھیک ہے, تو بہت کچھ ہونا ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے. کہنا کچھ جا رہے ہیں آپ, لیکن میں نے آپ سے اتنا ہی کہا کہ جن بھوت موکل جو ہیں انہی کا پرانا جن ان سب کو لپیٹ دے گا, ٹھیک ہے. اینڈ دس از ناٹ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ, ٹھیک ہے. لیٹس ویٹ اینڈ سی. پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہے الیکشن لڑ سکیں گے؟ پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکے گی؟ مجھے آئی ڈونٹ سی اٹ دیٹ وے. میں اس طرح نہیں دیکھ رہا جس طرح لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو کہیں نہیں نظر آ رہا, نہ مجھے نشان نظر آ رہا ہے, نہ مجھے وہ نظر آ رہے ہیں. کیا نشان چینج ہو جائے گا بلے کا؟ مجھے نہیں پتا, لیکن بلہ جو ہے, بلے کو پکڑنے والے ہاتھ بھی تو چاہیے. تو یا تو بلہ ہوگا تو ہاتھ نہیں ہوگا, ہاتھ ہوگا تو بلہ نہیں ہوگا. سو میں نے آپ سے کہا نا, آزاد از دا نیم آف دا گیم. میں سمجھ گیا کہ آزاد جو ہوں گے وہ زیادہ اسرٹ کریں گے, وہ چینج وہ لا سکتے ہیں, جس طرف وہ جائیں گے اس طرف جناب حکومت بنے گی, وہ سمجھ آ گئی. لیکن بلہ جو ہے ہوگا نہیں ہوگا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, میں نے کہا ہاتھ ہوں گا تو بلہ نہیں ہوگا, بلہ ہوگا تو ہاتھ نہیں ہوں گے پکڑنے والے. اچھا, سو ان بٹوین یو کین انڈرسٹینڈ. آپ تو انٹیلیجنٹ آدمی سر. ہمارے میں بالکل آئی ایم ویری سلو, مجھے نہیں سمجھ. نہیں سر, آپ سب سمجھتے ہیں, آپ کو سب پتہ بھی ہے. اور میں تو آپ میرے استادوں میں سے بھی ہیں بائی اینڈ لارج. بہت سارے اینکرز ایسے ہیں جو میرے استادوں میں, ان میں سے آپ بھی ہیں. یو نو اٹ ویری ویل. بڑی مہربانی ہے آپ کی. لیکن ایک چیز اور سمجھائیں مجھے, یہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان کے اندر ایس آئی ایف سی کے تھرو, یہ آتی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو یہ ساری انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے یہ کوئی ڈیموکریٹک لوگ نہیں لا رہے, نہ ڈیموکریسی. کوئی شک نہیں, اس میں سمپل رول ہے چیف کا. بالکل, اس میں کوئی شک. انٹرنیشنل جو دنیا ہے, انٹرنیشنل ورلڈ جو ہے, بیرون ملک جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم, ہمارے کے ٹائم پہ بھی, پی ٹی آئی کے ٹائم پہ بھی جب میں اس وقت تھا تو بھی پیسہ باجوہ صاحب نے ملا کے دیا تھا. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ سارا انویسٹمنٹ پلان چیف کا ہے, اور چیف پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں. اور اس میں میرے خیال نو نانسنس پالیسی ہے چیف کی. ٹھیک ہے جی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کون سے فیز میں کون سا انویسٹمنٹ پہلے آتا ہے, بٹ ایز پر پلان دنیاوی طور پہ یور ہوپس آر ہائی ناؤ. اوکے, آپ ایز اے پاکستانی, آپ کو چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے اور چیف کو ہوتے ہوئے آپ کے پاس ایک ہوپ آ گئی ہے, ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم ڈیموکریسی کو مائنس کرتے ہیں بات کرنے کے لیے ڈیبیٹ کے اندر, تو ہم ہی سب شروع ہو جاتے ہیں سارے کہ ڈیموکریٹک نہیں, ڈیموکریسی ریپو. سو ڈیموکریسی بھی رہے گی, چیزیں بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی, روپن بھی ہو جائے گا, ٹائڈ اپ بھی کر دیں گے, کلینزنگ بھی ہو جائے گی. سو بہت کچھ ہوگا, بٹ اف یو ایکسپیکٹ کہ 100% ہو جائے گا تو وہ تو پاسبل نہیں ہے. اوور نائٹ ہو نہیں سکتا, دیٹس لاجیکلی ناٹ پاسبل. اچھا, نواز شریف صاحب عمرہ, پھر اس کے بعد ایک ملک دوسرے ملک, پھر یہاں پہ, ٹھیک ہے. What exactly is he trying to do other than the Umrah? He's trying to gain relevance from the international side. But sir, اب دیکھیں, میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاؤں, میرے والد صاحب اللہ کو زندگی دے اب فراری نہیں چلا سکتے. نہ ان کو گیجٹس کا پتہ ہے, نہ گاڑی کو ٹیم کرنے کا پتہ ہے. تو آپ ایک ایکسپائرڈ, ناٹ اسپیسیفک نواز شریف, ایوری ون جس نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا, ان لیڈروں کو آپ آج کی مشکلات, جن کو میں گیجٹس کہہ رہا ہوں, اور آج کا پاکستان وچ از اے فراری ان ٹرمز آف 21ویں صدی, تو کیسے چلائیں گے؟ اور اس کو بگاڑ کرنے والے کون تھے؟ یہی لوگ تھے. انہوں نے عدلیہ کو
ब्लैक मेल किया इन्होंने, सारों ने मिलके, PTI, नून, पीपल्स पार्टी, NMKM, फलां, ANP, नेम इट, ये सारा छोटी छोटी पार्टियां मिला के इनके अंदर फ़ौज को बोग्स कोर्टों के अंदर अपने बंदे की मर्जी के, पुलिस, DC, अब आप ब्यूरोक्रेसी का हाल देख लें कि वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर किस कैपेसिटी में उनको जाके कह रहा है कि आप ये बयानियाँ बनाएं, ही शुड बी सैक्ड, केयर टेकर गवर्नमेंट इन प्लेस है, एक आदमी कॉन्विक्ट है, सही है गलत है, लेकिन उसकी गवर्नमेंट नहीं है, वज़ीर आज़म नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी तो फिर वही दरबारी काम तो आपको नजर आना शुरू हो गया, दरबारी सिस्टम खत्म कर, यू सी द बिगेस्ट प्रॉब्लम आज पाकिस्तान का। तो दरबारी अगर सिस्टम नजर आ रहा है तो इसका मतलब वेव चल रही है ना सर, दरबारी सिस्टम वो तो ब्यूरोक्रेट है ना, ब्यूरोक्रेसी को तो पता है कि जिस तरफ एंगलिंग नजर आना शुरू आती है वो उस तरफ जाना शुरू होता है, इसीलिए तो वी हैव फेल्ड ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो। ठीक है, आप मुझे बताएं कि एक आदमी है ब्यूरोक्रेट, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा आदमी है, ईमानदार भी है, वो 25-30 साल के अंदर आके फाइनेंस सेक्रेटरी बन जाता है, बट उसकी एक्सपर्टीज तो नहीं है ना। अब फाइनेंस सेक्रेटरी आपको दुनिया में ओवरसीज इंटरनेशनली सैलरी पे लाना पड़ता है, बड़ी बड़ी कीमत दे के, बिकॉज इनकी एक्सपर्टीज, आपकी कुर्सी पे मैं नहीं बैठ सकता, आई कांट बीट योर एक्सपीरियंस, मैं बैठ सकता हूँ लेकिन मैं राणा साहब तो नहीं बन सकता। एक्सपर्टीज, अब एक सेक्रेटरी एविएशन का भी सेक्रेटरी है, उसका भी सेक्रेटरी घूम फिर के गया, अब एक फलाना है वो जहाज़ों का सेक्रेटरी बन गया एविएशन का, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा था कि पब्लिक को समझ आए, वो कैसे चलाएगा। ठीक है, एक कारोबारी एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से, अगर मैंने वजारत चलाई और उसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी तो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप थी, लेकिन इफ़ यू से कि आई वाज एन एक्सपर्ट, नो, आई वाज अ पॉलिटिकल बॉस, मैं पॉलिटिक्स की वजह से बॉस बना, मेरी पॉलिसी को। अच्छा, सेकेंडली कंसिस्टेंट ऑफ पॉलिसी, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है, आप आते हैं, आप नई पॉलिसी ले आते हैं, मैं आता हूँ नई पॉलिसी ले आता हूँ, जजेस आते हैं वो अपनी नई टीम बना लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट आती है वो अपनी नई टीम, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा 10 साल तक। कॉन्टीन्यूटी नहीं है, इन सो मेनी वर्ड्स यू आर सेइंग कि किसी जगह पे भी कॉन्टीन्यूटी नहीं है पॉलिसीज़ की, जिसकी वजह से हर थोड़े अरसे के बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में चले जाते हैं। फैसल वाडा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो जी, काइंड ऑफ यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर मी जी, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम लोग तो हमारे साथ मौजूद होंगे मलक वहीद अंजुम साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं, और जो फैसला आया है फुल बेंच का सुप्रीम कोर्ट का, उस पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त मलक वहीद अंजुम साहब इज़ अ लीगल एक्सपर्ट जी, एंड आई वुड से कि मैं ख़ुद भी इनसे एजुकेट होता हूँ। मलक साहब, एक फ़ैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, हमें समझ आएगी कि उसमें बड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम बड़ा जनाब हमें लाइव कवरेज मिली, एंड इट वाज अ न्यू थिंग इन पाकिस्तान। इसमें एक नई यहाँ पे डिबेट शुरू होगी मलिक साहब कि जनाब ये जहांगीर तरीन साहब हो या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो, उनको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें एक मेरे ख्याल में सेगमेंट वो भी है फैसले का, व्हाट इज़ दैट ऑल अबाउट? थैंक यू वेरी मच सर। बेसिकली जो बात, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो एक्ट बना 2023 में, उसमें राइट ऑफ अपील अगेंस्ट द डिसीजन पास बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 184(3) में, यानी सुओ मोटो केस में अगर कोई डिसीजन होता है तो उसकी अपील नहीं थी। ठीक है, रूल्स में भी नहीं थी और अदरवाइज भी नहीं थी। तो ये जो एक्ट बना, इसमें फर्स्ट टाइम लेजिस्लेशन ने ये कहा कि जी इस एक्ट में राइट ऑफ अपील इज़ अवेलेबल टू द लार्जर बेंच, अगर सुओ मोटो में भी होता है, और साथ ये कह दिया कि अपील वुड बी अवेलेबल रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि ये जो एक्ट बना इससे पहले भी जिनका सुओ मोटो में केस में फैसला हुआ है, जैसे मियां नवाज शरीफ का हो गया, शौकत तरीन जहांगीर का हो गया, या और जितने भी लोग हैं जिसमें सुओ मोटो करके उन्होंने लाइफ उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया है टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस इंक्लूडिंग दी कंटेस्टिंग दी इलेक्शन एक्सेट्रा। तो वो उन्होंने कहा कि इस एक्ट से, एक्ट की तारीख एक्ट में आने से पहले यानी बैक में वो भी अपील है, और उसका क्या किया कि उन्होंने एक्ट में ये लिख दिया स्पेसिफिकली, अगर कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा कि विद इन 30 days एनी एग्रीव पर्सन फ्रॉम दैट ऑर्डर
विच 2 साल 3 साल 4 साल पहले जो है वो हुआ, उसमें वो 30 डेज़ के अंदर अपील कर सकते हैं, जिनका फैसला 184 सब आर्टिकल 3 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हुआ था। तो उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 केसेस 2 डिसीजंस तो मेजॉरिटी व्यू से दे दिए कि ये एक्ट ठीक है, और इस एक्ट के मुताबिक बेंचेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑनरेबल 3 सीनियर जजेस करेंगे, इंक्लूडिंग द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। राइट ऑफ अपील पे भी कहा है कि राइट ऑफ अपील होना चाहिए, लेकिन 8/7 से ये फैसला दे दिया कि नहीं, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इस एक्ट का नहीं होगा, बैक डेटेड नहीं होगा। अच्छा। तो लिहाजा जो नवाज शरीफ साहब को राइट ये था कि अगर ये डिसीजन आ जाता तो नवाज शरीफ साहब विद इन 30 डेज अपील कर सकते थे कि जी मुझे डिस्क्वालीफाई किया है, सुओ मोटो पास किए हैं, तो मेरा राइट नहीं था। शौकत जहांगीर मेरा नाम है, जहांगीर तरीन, वो कर सकते हैं, या और जो भी एग्री पर्सन। तो वो दरवाज़ा जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने 8/7 के तनासुब से वो बंद कर दिया। तो थोड़ा जा क्लैरिटी दे नाल समझाओ सानू कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे या क्या, हाउ विल इट वर्क? एंड सेम गोस फॉर जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन और मियां नवाज शरीफ, ये जो फैसला आया है जी, जो फुल बेंच का है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते वो। अच्छा। उसकी वजह ये है कि वो लाइफ टाइम के लिए वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो 5 साल का जो मसला था वो ख़त्म हो गया ना। अब इस एक्ट में था ना कि राइट ऑफ अपील जो उनको दिया गया था, वो राइट ऑफ अपील तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिट्रोस्पेक्टिव तो नहीं हो सकता। अब इसका हल है एक। अच्छा। हल ये है कि इफ़ द मुस्लिम लीग और एनीबॉडी एल्स, नून है या कोई और भी आती है, और वो 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करते हैं 63 में, और ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है इसको ख़त्म करते हैं, तो फिर मियां साहब और बाकी लोग जो इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस सूरत हाल में अभी तक वो मलिक इलेक्शन साहब नहीं तुसी लड़ सारा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज कर छोड़ा है। मैंने नहीं किया। नहीं सर, देखें बात सुने, मसला ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ सकते, यानी कि अगर रिलीफ उन्हें मिलेगा भी तो उस वक्त मिलेगा कि असेंबली जो है, जो भी असेंबली आए उसमें उनके पास मेजॉरिटी हो। आइन में हाँ नहीं, मेजॉरिटी नहीं, 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, और आइन में वो अमेंडमेंट करें और 63 को वो अमेंड करें कॉन्स्टिट्यूशन को कि ये लाइफ टाइम नहीं होगी, तो फिर वो तो इलेक्शन। 5 साल वाला क्या मसला था? 5 साल वाला तो कोई ऐसा मामला नहीं मेरे सामने। तो वो कहते थे ना कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है सिर्फ 5 साल के लिए। नहीं, ये नहीं है, ये आइन में जो है ये लाइफ टाइम की इनकी डिस्क्वालिफिकेशन है, 5 साल की नहीं है। तो सपोजिटली अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती तो फिर वो नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ सकते। अच्छा, दूसरी बात ये समझाए मलिक साहब कि फिर तो इसका मतलब तो ये होया कि इलेक्शन ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਕॉर्डिंग टू यू। इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते तो प्राइम मिनिस्टर कैसे वही होंगे? गल होगी प्राइम ना सर। मिनिस्टर इज फ्रॉम द नेशनल असेंबली, हाँ। मेजॉरिटी है जिसकी, द पर्सन हु इज नॉट द MNA member national assembly, how he can contest the election for the prime minister? सर मैं बात खत्म हो जाती वही गुजारिश कर रहे हैं, फिर इसका मतलब है तो फिर दोबारा शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर बना रहे हो। मैंने तो किसी को नहीं बनाना। अवाम ने जिसको सर अवाम ने वोटें देनी है उसने आना है और उसने बनना है। आई एम नोबडी, आई एम अ वेरी लिटिल लॉयर। नहीं आई अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट पुलिंग यू लाइक। यस सर। अच्छा, अब मुझे ये समझाएं कि इसमें आके जो ये बात की जाती है कि मियाँ साहब आएंगे 21 को आएंगे, लैंड करेंगे 6:30 बजे 6:25 पे, उसके बाद वो चले जाएंगे जनाब मीनार पाकिस्तान, वहाँ पे जलसा करेंगे और उसके बाद जनाब आगे संडे आ जाएगा, मंडे को अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। सर गुजारिश ये है, मैंने लास्ट ऐसे ही टाइम भी होगा। आपके साथ एक प्रोग्राम जी, किया जी। था और उसमें मैंने आपको बताया था, द पर्सन हु इज अवेलेबल और लैंडिंग on the surface of this country or the land of this country, जी। he is absconder declared by the court. He is absconder, he is convicted and then absconder. convict हुआ आदमी है, वो तो बाहर गया। मेरा जहाँ तक व्यू है, जो लीगल मेरा व्यू है, उसके मुताबिक तो ये है कि when he would land in लाहौर और इस्लामाबाद, अभी तो लाहौर का कह रहे हैं वो, तो he should be arrested and he should send to the jail. कोर्ट में तो लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जेल से गया था, कन्विक्टेड आदमी है, कोर्ट में किस लिए लेके जाएंगे उसको तो कोई राइट रिलीफ तो प्रोटेक्टिव बेल का तो मिल ही नहीं सकता। ही इज़ एन
कन्विक्टेड पर्सन। एक और चीज़ समझाएं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़? ये भी बात की जाती है कि जनाब चीफ मिनिस्टर जो होंगे पंजाब के, वो कोई ना कोई उन्हें रिलीफ दे सकते हैं। इज इट पॉसिबल? बहुत ही, ये तो कोर्ट ने फैसला किया हुआ है, ये कोर्ट ने कन्विक्शन की हुई है, चीफ मिनिस्टर का तो इख्तियार है ही नहीं। कोई और ऐसी अदालत जो उन्हें रिलीफ दे सकती हो? कोई भी नहीं दे सकती, वही कोर्ट देगी जहां उनकी अपील पेंडिंग है, मीनिंग देयर बाय दैट इज इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वहां अपील में ये दाएं अरेस्ट होंगे, अपील का फैसला होगा या 426 सीआरपीसी के तहत उनकी सस्पेंशन होगी, उसके बाद वही कोर्ट उनको रिलीफ दे सकती सस्पेंशन है। कैसे हो सकती है? ये इस तरह होगा कि अगर ये आते हैं और अरेस्ट होते हैं, जेल में जाते हैं, तो वो जो फैसला है अदालत एहतसाब कोर्ट का, एहतसाब कोर्ट का, तो उसको वो चैलेंज तो उन्होंने किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो एक दरख्वास्त देंगे 426 सीआरपीसी के तहत that during the pendency of the appeal, the operation of the impugned judgment shall be suspended and he shall be given a bail. तो वो बेल हो सकती है, नोटिस स्टेट को होगा और उस पर वो सस्पेंड हो सकती है बेल की हद तक, वो उसको बेल ही कहेंगे, मीनिंग देयर बाय के है तो वो सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, जो उनको सेंटेंस हुआ है, तो उसके बाद वो रिलीज हो जाएंगे और उसके बाद अपील सुनी जाएगी। अपील में अगर कोई फैसला, अगर ये होता है, अगर कोर्ट ये समझती है कि दिस इज द केस इन विच सस्पेंशन होनी चाहिए। अच्छा, इन दिस पर्टिकुलर केस कैन ही गो फॉर इलेक्शन, कैन ही कंटेस्ट द इलेक्शंस? नहीं, इलेक्शन तो आफ्टर, इफ ही इज इस सूरत हाल में जो अभी है तो वो तो कंटेस्ट नहीं कर सकते, लीगली तो कर नहीं सकते। एक तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है, दो बातें इसमें सर, दो बातें। पहली तो बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको सज़ा दी हुई है और उनको नायल किया हुआ है, ठीक है ना जी। दूसरा ये है कि एक और केस में ये कन्विक्ट हुए हैं, कन्विक्शन इनकी अभी तक है, तो कन्विक्टेड पर्सन और उधर से नायल पर्सन कैसे इलेक्शन लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। इवन इफ द सेम कोर्ट जिसने सजा दी है वो इनको रिलीफ दे तो फिर भी नहीं लड़ सकते? रिलीफ क्या देगी? रिलीफ तो ये है कि फाइनली एक्विट करें इनको अपील में, तो ये रिलीफ है ना। दो रिलीफ दे सकती है, एक तो मीनवाइल वो सस्पेंड कर दे कि जी ठीक है, सेंटेंस, कन्विक्शन सस्पेंड नहीं होगी, कन्विक्शन रहती है, अच्छा, अनटिल एंड अनलेस द ऑनरेबल हाई कोर्ट उसकी अपील को एक्सेप्ट करती है। उसमें कितना टाइम लगता है? देखिए जी, उसमें तो आम तौर पे तो गरीब गुरबा का तो बहुत टाइम लग जाता है, 2-2 साल 3-3 साल लगते हैं अपील लगते हुए, जो आम शहरी हैं। और जो इस मुल्क के अशराफिया हैं उनके लिए तो टाइम कोई नहीं है। दिस इज़ द स्वीट विल ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट टू फिक्स द केस। और उसका डिसीजन कितनी जल्दी आ सकता है अशराफिया के लिए? डिसीजन तो फिर ये तो प्रेरोगेटिव है ना चीफ जस्टिस का, वो बेंच कंस्टिट्यूट करेंगे और वो ऑनरेबल 2 जजेस सुनेंगे उसको, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और वो फैसला करें, 2 दिन में करें, 3 दिन में करें, फिक्स करें, सुन सकते हैं। वो कहें नहीं हम सस्पेंशन नहीं करते, हम आपकी मेन अपील सुन लेते हैं, तो वो आपकी मेन अपील सुन लेंगे। लेकिन ये है द मैन शुड गो टू जेल एंड बिहाइंड द बार्स। अच्छा, उसको उसमें ये भी एज मिल सकता है मियाँ साहब को कि उनके घर को सब जेल करार दे दिया जाए, जैसे मुशर्रफ साहब के फार्म हाउस को किया गया था? ये है the home minister of the province, meaning thereby the Punjab, the government home minister is competent according to the rules to declare any place as sub jail. वो हो सकता है। तो वो उसको मतलब कि अगर वो रायविंड जाके रहना चाहते हैं तो वो उसको सब जेल करार दे सकते हैं, गवर्नमेंट दे सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे सकती है। That's a possibility. प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी कन्विक्शन इस्लामाबाद से हुई है। तो यहाँ इस्लामाबाद में जो चीफ कमिश्नर साहब हैं या अदरवाइज है, कर सकते हैं। मतलब वो जो होगी, जैसे सपोजिटली अगर डिटेंशन घर की हद तक को, घर को सब जेल करार दे दिया जाए तो इस्लामाबाद की हद तक होगा या लाहौर में भी अप्लाई? बेसिकली तो ये इस्लामाबाद में ही होना चाहिए, क्योंकि ये कन्विक्शन जो है उनकी वो इस्लामाबाद से हुई है। इस्लामाबाद से हुई है, तो ये तो उनको डिक्लेयर, उनका घर इस्लामाबाद में अगर कोई है तो वो डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करे और ये हो तो फिर हो सकता है। तो फिर पंजाब में भी हो सकता है। तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर फिर उनको, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, नॉट होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी इज कॉम्पिटेंट। लॉ में ये है कि होम सेक्रेटरी पंजाब इज कॉम्पिटेंट टू डिक्लेयर एनी प्लेस
as sub jail ओके for any convict person. ओके ठीक Convicted person के लिए हो सकता है. ठीक है. सो ये बीच में से दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स, बट मैं एक थोड़ा सा फिर मुझे एक क्लैरिटी दे दें. अगर यही कोर्ट जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जिसने सज़ा दी हुई है, वही अगर उनको रिलीफ देती है दो जजेस का बेंच बना के, वो मैक्सिमम कुछ दिनों में भी दे सकती है रिलीफ. ऐसा ही है ना? देखिए जी, बात ये है कि उनकी अपील किस लिए नहीं सुनी गई. वो इसलिए नहीं सुनी गई कि मियाँ साहब वाज नॉट इन पाकिस्तान. ओके वो तो जेल में नहीं थे. ठीक है. तो इसलिए उनकी अपील तो सुनी नहीं गई. अपील तो उनकी सुनी जानी है. ठीक ठीक है ना जी. ठीक है, 4 साल बाहर रहे हैं, चले गए, नहीं आए, जो भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट ने की, लेकिन उनकी अपील तो सुनी जा सकती है. ओके. और अपील के लिए अगर ये दरख्वास्त देंगे कि हमारी अपील सुन लें आप, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू फिक्स दिस. एक वेरी क्विकली एक चीज़ समझाएं. शहबाज शरीफ साहब ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे उनको कहा था कि जनाब मैं भेज रहा हूँ इन्हें, ठीक है, मैं अपनी गारंटी देता हूँ और ये इतने अरसे में आ जाएंगे और वो अपनी रिपोर्ट्स भी जमा कराते रहेंगे. उसका क्या होगा? वेरी क्विकली. देखिए जी, बात ये है कि उसमें तो ये जो इन्होंने बॉन्ड दिया था मियाँ शहबाज शरीफ ने, गारंटी जो होती है, उसका प्रोसीजर CRPC में 514 में है. जी. कोर्ट कैन फॉरफिट दी अमाउंट. अगर उस बयान अल्फी में ये लिखा हुआ है कि मैं इतने की ज़मानत दे रहा हूँ कि विल कम, वो नहीं आए, तो कोर्ट फॉरफिट कर सकती है उस अमाउंट को. कहती है कि जी आप जमा कराएं कौमी ख़जाने में कि आपने ये गारंटी दी थी और वो नहीं है. ओके. सो बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने बहुत से ऐसे सवालात थे मलिक साहब जिनको हमने रख दिया, उसके जवाब दे दिए. एंड मेरे ख्याल में इन बातों को सुनने के बाद मेरे ख्याल में जो कन्फ्यूजन्स हैं और जो हे वाई डिबेट्स चल रही हैं, वो दैट शुड कम टू एन एंड. कन्फ्यूजन नहीं है मेरे दिमाग में. आपके दिमाग में नहीं, लोगों के दिमागों में जो है कन्फ्यूजन और वो हे वाई डिबेट जो चल रही है ना, कि यू नो हे कभी इधर से उधर चली जाती है, उधर से ऐसे चलती है, इफ्स एंड बट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स. आई पर्सनली थिंक दैट शुड कम टू एन एंड. जी, थैंक यू वेरी मच मलिक साहब. वेरी काइंड ऑफ यू सर, वेरी काइंड ऑफ यू. फिलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए जी. अल्लाह हाफिज़.